Krishna Study Tube. Today we are discussing about the functions of social work. In previous class we are discussing about the importance of the social work, introduction of the social work, nature and scope and objectives of social work. Today we are discussing about the functions. What are the functions to main focus on the social work? అంటే సోషల్ వర్క్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి విధులేంటి, సామాజిక పని లేదా వృత్తి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి విధులేంటి, అది ఎలా పనిచేస్తుంది, ఏ విధిని తీసుకొని దాన్ని మూవ్ అవుతుంది అనేదంతా కూడా మనం చెప్పుకుందాం. ఫస్ట్ థింగ్, functions of the social work. Function of the social work refers to the natural activity of social work, how social work operates. That is the nature activity. We are not doing for the everything is a formative, not like that. That is the formal and also nature activity. What social work is, how social work operate. అంటే సామాజిక పని అనేది ఎలా జరుగుతుంది, ఏం చేస్తారు అనేదంతా కూడా ఏంటంటే ఈ ఫంక్షన్స్ మనకి పూర్తిగా కూడా తెలియపరుస్తుంది. The basic function of social work divided into three broad, interdependent and interrelated. Interdependent means మన మీద మనం వ్యక్తిగతంగా, అది కూడా బ్రాడ్ విస్తృత పరస్పరగా ఆధారిత పూర్వకంగా ఉండటం, అంతేకాకుండా ఏంటి విస్తృత పరస్పర సంబంధిత పరంగా ఉండటం, అంటే వి విల్ డిస్కస్ ఈచ్ అదర్. అండ్ ఆల్సో టు interdependent. That is the focus on the social work divided into three broad, interdependent and interrelated. What are they? Restoration of the social functioning and provision of resources, prevention of social dysfunction. అంటే సోషల్ ఫంక్షనింగ్ అంటే దాని యొక్క పనితీరు ఎలా ఉంటుంది, పునరుద్ధరణ, రిస్టోరేషన్ అంటే పునరుద్ధరణ, ఏ మార్పులు చేయాలనుకుంటున్నారు, వాట్ ఆర్ ది చేంజెస్ వి విల్ డూ ఇన్ ద సోషల్ వర్క్ ఫంక్షనింగ్. That is also we will discuss about that. And also provision of resources. What are the resources we used in the social work do? That is also we will do. అంటే ఏంటి తెలుగులో వనరుల సదుపాయాలు ఎన్ని ఉన్నాయి, అంటే సామాజిక పని చేయటానికి వనరులు, ఏ వనరులు మనం తీసుకుంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం మెడికల్ హెల్త్ సిక్నెస్ వాళ్ళకి కానీ ఏదైనా సదుపాయాలు కల్పించాలనుకుంటే వి విల్ go for the medical cares, health centers, like that. What resources we will take upon the in social work, that is also. And prevention of social dysfunction. What are the అంటే ఏంటి, డిస్ఫంక్షన్ అనగానే మనకి ఏం గుర్తుకొస్తుంది, పని చేయకపోవటం, అంటే సామాజిక పరంగా పని చేయకపోవటాన్ని నిరోధిస్తాం, అంటే నివారణ చేయటానికి. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సోషల్ డిస్ఫంక్షన్ అంటే వి విల్ డూ ఫర్ ఫంక్షనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ టు సొసైటీ, for the people and individuality, like that. And prevention of the social dysfunction is also mainly we are focused on the broad, interdependent and also interrelated. That is the main focus on we will do in a social work. Okay, that is the thing. I will repeat again. The basic function of social work divided into three broad, interdependent and interrelated. What are the interdependent and interrelated? That is the restoration of the social functioning, provision of resources, prevention of social dysfunction. These are the we are categories of the social functions. The Professor P.D. Mishra classified into the functions the four major categories. What are the four major categories? Why P.D. Sharma is given to refer to? That is the main thing. Social work operates to assist individual in adjusting to institutional framework of society and attempts to modify the institutional framework itself in appropriate areas. అంటే పిడి శర్మ యొక్క, ప్రొఫెసర్ పిడి శర్మ యొక్క ప్రకారం సోషల్ వర్క్ అనేది ఎలా కొనసాగుతుంది, ఫంక్షనింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే వ్యక్తిగత సంస్థ, అంటే తనకు ఒక వ్యక్తిగతంగా ఉండేవాళ్ళు సంస్థాపరంగా ఉండేటటువంటి సంబంధాలతో పనిచేరు చేయడానికి, తర్వాత సర్దుబాటు చేసుకోవటానికి, సహాయాన్ని అందించటానికి, అంటే ఎవరికి
వ్యక్తులకి ఇండివిజువల్గా సహాయాన్ని అందించడానికి, అంతేకాకుండా ఏవైతే సంస్థ తరపు నుంచి మనం సంబంధితంగా పనిచేస్తున్నామో అవన్నీ సవరించడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తుంది. You remember that social work operates to adjusting individual in adjusting the institutional framework of society and attempts to modify the institutional framework itself in a appropriate areas. మనం ఎక్కడెక్కడైతే చేయాలనుకుంటున్నామో, ఏ ఏరియాల్లో అయితే పూర్తిగా పనిచేయాలనుకుంటున్నామో అదంతా ఏ విధంగా చేస్తాం? సంస్థాగతపరమైన సంబంధాలతో ఎవరో ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ని ఆధారంగా తీసుకొని వాటి పరంగా ప్రజలకు మనం సహాయాన్ని అందిస్తాం. ఆ సహాయం సొసైటీకి ఉపయోగపడేటట్లుగా చేస్తూ మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం? అందులో ఏవైనా సవరించడానికి వీలైతే మోడిఫికేషన్స్ ఆర్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్వర్క్, అంటే మోడిఫికేషన్స్ కూడా చేయొచ్చు అనేది ఈ ఫంక్షనింగ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అని పిడి శర్మ చెప్పారు. అయితే అకార్డింగ్ టు పిడి శర్మ, the categories of the 4 major categories of these functions of social work, that is the curative, correctional, preventive, department. These are the 4 major functions of social work. You remember that? Easy to write in your exam. Please to understand about the what concept we are discussing. Okay, that is the 4 major functions are what are they? క్యూరేటివ్, కరెక్షనల్, ప్రివెంటివ్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్. అంటే తెలుగులో నివారణాపరమైనటువంటి విధులు, దిద్దుబాటు విధులు, నిరోధక విధులు, అభివృద్ధి విధులు. దీస్ ఆర్ ది 4 categories we are divided into according to Professor P.D. Mishra. Okay, Professor P.D. Mishra. He has classified the social work for there. Curative functions. What is the curative functions? We are discussing about these services provided into medical health services. అంటే ఏంటి? ఆరోగ్యపరమైనటువంటి కావలసినటువంటి అన్నింటిని మందుల సరఫరా కానివ్వండి, ఇలాంటి సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయి. అంతేకాకుండా దీస్ సర్వీసెస్ రిలేటెడ్ టు సెక్యూరిటీ, చైల్డ్ గైడెన్స్, చైల్డ్ వెల్ఫేర్ సర్వీసెస్, సర్వీసెస్ ఫర్ హ్యాండిక్యాప్డ్ అండ్ డిజేబుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ది ప్రొటెక్షన్ అండ్ రీహాబిటేషన్. దీస్ ఆర్ ది సర్వీసెస్. అంటే ఎలా ఉంటాయమ్మా? ఒక్కొక్కటి కూడా పిల్లలకి ఇవ్వవలసినటువంటి మార్గదర్శకాలు కానివ్వండి, లేదా పిల్లలకి పూర్తిగా కూడా ఏంటంటే వెల్ఫేర్ సర్వీసెస్, ఇంకా మనం మంచిగా చేయాలనుకుంటున్నటువంటి సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంతేకాకుండా అంగవైకల్యం కలిగినటువంటి వాళ్ళు, డిజేబుల్ స్టూడెంట్స్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా పూర్తిగా కూడా ఏ సౌకర్యాలు కల్పిస్తూ ఉంటాం? మనం పూర్తిగా ప్రొటెక్షన్ ఇస్తాం, ప్లస్ రీహాబిటేషన్ సదుపాయాలు కూడా కల్పిస్తూ ఉంటాం. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటంటే ఎందులోకి వస్తాయి? క్యూరేటివ్ ఫంక్షన్స్లోకి వస్తాయి. క్యూరేటివ్ అంటే ఏంటి? నివారణ సదుపాయాలు అంటే ఏంటి? ఎక్కడైతే మనకి ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయో వాటికి సర్వీసెస్ అందజేసుకుంటూ వాటిని నివారించడానికి ప్రయత్నిస్తాం. అదే ఏంటి అంటే దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఎయిమ్ టు క్యూర్ ద ఫిజికల్, సోషల్, మెటీరియల్, psychological sickness of individual in the society. Main thing, these kinds of what are the services we are discussing about? The handicapped and disabled services, child welfare services, child guidance, and also medical and health care services. These are kinds of services also. Main aim is to cure the physical fitness and also social, material, psychological. These are the sickness or individual in the society. క్యూర్ చేయడానికి అంటే నివారణ చేయడానికి, వాళ్ళలో ఉండేటటువంటి ఇన్ని రకాలైనటువంటివి ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా క్యూర్ చేయటానికి మనం ఈ క్యూరేటివ్ ఫంక్షన్స్లో డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇవి మన క్యూరేటివ్ యొక్క ఫంక్షన్స్ అంటే నివారణ విధులు అనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే కరెక్షనల్ ఫంక్షన్స్. దీస్ ఆర్ ది కేటగరైజ్డ్ ద 3 బ్రాడ్ ఏరియాస్ లైక్, అంటే ముఖ్యమైనటువంటి 3 అంశాలు, 3 ఏరియాల్లో మనం పూర్తిగా కూడా ఇలాంటి సర్వీసెస్ అందిస్తాం. ఏవి? కరెక్షనల్ సర్వీసెస్, దట్ ఈస్ ద ఇండివిజువల్ రిఫార్మ్ సర్వీసెస్
and services for improving social relationship and services for social reform. ఏ మూడమ్మా ఇండివిజువల్ అండ్ ఆల్సో రిఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది సోషల్ సొసైటీ అండ్ ఆల్సో సోషల్ రిఫార్మ్. అంటే ఏంటి, ఈ 3 కేటగిరీస్లో మనం సర్వీసెస్ ఇస్తాం. ఎక్కడ, కరెక్షనల్ ఫంక్షనల్స్లో. అలాంటివి ఏంటి అంటే ఇండివిజువల్ రిఫార్మ్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రిజన్స్ రిఫార్మ్, ప్రొబిటేషన్ అండ్ పరోల్. అంటే ఏంటి అంటే బందికానా నుంచి అక్కడ ఉండే పరిస్థితులన్నింటినీ కూడా పరిశీలించటం, బంధ విముక్తి చేయడానికి వాళ్ళకి కల్పించేటటువంటి రిఫార్మ్స్ అన్నీ కూడా మనం చేస్తూ ఉంటాం. అంటే బందికానా నుంచి విముక్తి చేస్తే దొంగలందరూ బయటకు వచ్చేస్తారంటే వాళ్ళలో కూడా కొన్ని మార్పులు ఉంటాయి. కొన్ని సైకలాజికల్ వల్ల, స్ట్రెస్ వల్ల చేసినటువంటి వాళ్ళు కూడా జైల్లో శిక్ష అనుభవిస్తూ ఉంటారు. అలాంటప్పుడు అంతేకాకుండా జైల్లోనే కాదు, ఇన్ ప్రిజనే కాదు, కొంతమంది ఇంటికే పరిమితం అయిపోయి బందీగా ఉండిపోయి కొన్ని ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కానీ వాళ్ళ మానసిక ఆందోళన పరమైనటువంటి విషయాల్లో కానీ బంధ విముక్తి అయిపోయి ఉంటారు. అంటే పూర్తిగా బంధించబడినట్టు ఉంటారు. వాళ్ళని అక్కడి నుంచి విముక్తి పరచటానికి వాళ్ళని పరిశీలించి వాళ్ళు ఎలాంటి మార్పులు తీసుకురావాలో అలాంటి అవకాశాలన్నీ కల్పించేవేంటి ఇండివిజువల్. అంటే వ్యక్తిగత పరమైనటువంటివన్నీ అవకాశాలు వాళ్ళకి రిఫార్మ్స్ చేయడానికి సర్వీసెస్ని అందజేస్తూ ఉంటారు. అండ్ సర్వీసెస్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ సోషల్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటి, సోషల్ రిలేషన్షిప్ మనం ఎక్కడ పూర్తిగా చేయగలం, ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ సర్వీసెస్ చేయొచ్చు, అండ్ స్కూల్స్లో అండ్ సోషల్ వర్క్ చేయొచ్చు, ఇండస్ట్రియల్ సర్వీసెస్ కూడా చేయొచ్చు. దీస్ ఆర్ ది వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది ఇంప్రూవింగ్ ద సోషల్ రిలేషన్షిప్, ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ అండ్ స్కూల్ సోషల్ వర్క్ and industrial social work. These are the included services in the improving the relationship. అంటే ఎక్కడ సంబంధాలు మెరుగుపరచడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం. వాట్ రిఫార్మ్స్, వాట్ సర్వీసెస్ వి విల్ డూ, ఏ సేవల్ని అందించడానికి ప్రయత్నిస్తామంటే ఎక్కడెక్కడమ్మా, ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్లో చేయగలం. అంతేకాకుండా మీరు స్కూల్స్లో సోషల్ వర్క్ చేయొచ్చు. అంటే స్కూల్స్లో ఎలాంటి సోషల్ వర్క్ చేయొచ్చు, స్టూడెంట్స్కి అకాడమిక్గా కానీ బ్యాక్ అయిపోతున్నా లేకపోతే వాళ్ళు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నా అలాంటి వాళ్ళకి కూడా కౌన్సిలింగ్ సర్వీసెస్ కూడా మనం అందజేయచ్చు. అండ్ ఇండస్ట్రియల్ అనగానే వర్క్ లోడ్ ఎక్కువగా అయిపోతుంది, స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉంటే కనుక వాళ్ళకి ఇండస్ట్రియల్ సోషల్ వర్క్లో మనం సర్వీసెస్ని అందించగలం. అండ్ సర్వీసెస్ ఫర్ సోషల్ రిఫార్మ్స్, this is a broad area. Why? Because we are removing in the society, we are facing so many problems. అందులో ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ సర్వీసెస్ అంటే ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం. ఉపాధి కల్పించడం అంటే ఏంటండి అంటే ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద డ్వాక్రా, లేకపోతే ఉమెన్స్కి మహిళలకి కానీ కొన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తూ కుట్టు మిషన్లు అవి ఇవ్వడం కానీ, మగవాళ్ళకి కూడా ఏంటి అంటే పని చేయటానికి కానీ. మీరు గ్రామీణ పట్టణాల్లో వాటిలో చూస్తే కనుక ఏంటి అంటే ఈ ఎండాకాలం ఈ సమ్మర్ వచ్చింది అంటే చెరువు పనులు అని చెప్పి వాళ్ళకి కొన్ని ఉపాధి ఏంటి చెరువు తీసేస్తే అయిపోదా అంటే కొంతమందికి ఉపాధిని కల్పించడానికి. ఎందుకంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ఈ సమ్మర్లో వాళ్ళకి వర్క్ ఏమి ఉండదు. వాళ్ళు ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేటటువంటి వాటికి మంచి వాతావరణం కల్పించుకోవాలంటే చెరువు పనులు అవి కూడా చేస్తూ ఉంటారు. అంటే చుట్టూ ఉండేటటువంటి వాటర్ సదుపాయాన్ని అంటే వాటర్ రిసోర్సెస్ని పెంచుకోవటానికి కానీ వాళ్ళు కృషి చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం ఇవన్నీ కూడా. అదే కాకుండా ఏంటంటే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ది కమర్షియల్ సెక్స్ వర్క్ అంటే ఏంటి, వాణిజ్యపరమైన లైంగిక పనులు నివారించడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నాలు చేయటం. అంతేకాకుండా బెగ్గరీ అండ్ ప్రొహిబిషన్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి, పూర్తిగా కూడా బెచ్చగాళ్ళ నివారణ సదుపాయాలు అంటే నివారించడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నం చేయటం. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏంటి అంటే మనం ఎక్కడైనా చూస్తూ ఉంటాం, ట్రాఫిక్ సెంటర్స్లో కానివ్వండి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ బిచ్చగాళ్ళు. అదొక ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అంటే పని చేయగలిగిన శక్తి ఉన్నా కూడా బిచ్చగాళ్ళ వాళ్ళు బిచ్చం ఎత్తుకొని పని చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వాటిని అన్నిటినీ నివారిస్తూ వాళ్ళకంటూ కొన్ని ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడానికి, వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ చేయడానికి దానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా రిమూవల్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ అంటే మీకు తెలుసు, వి విల్ డూ ఫర్ దే అంటే అంటరాని తరాన్ని నివారించడానికి కూడా ప్రయత్నాలు చేయొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఏంటమ్మా కరెక్షనల్ functions. The 3 broad areas we will do for a services, that is the individual and services for improving the relationship and also social reforms. The third one is preventive functions.
వాట్ ఆర్ ది ప్రివెంటివ్ ఫంక్షన్స్ అంటే నిరోధక విధులు ఏంటి చేస్తూ ఉంటాం అంటే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ సర్వీసెస్ ఇవ్వటం కానివ్వండి, అంటే జీవిత బీమా పథకాలు కల్పించడం కానివ్వండి, పబ్లిక్ అసిస్టెంట్ అంటే ప్రజా సహాయాన్ని అందించడంలో కానీ, సోషల్ లెజిస్లేషన్ అంటే సామాజిక చట్టాన్ని తీసుకురావటంలో కానివ్వండి, అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ మీన్స్ వీ విల్ గివ్ ఫర్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ అడల్ట్స్ ఆల్సో, దట్ ఈస్ ద వయోజన విద్యా సౌకర్యాలు కల్పించటం. అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిసీజెస్, ఇన్సెక్యూరిటీ అండ్ అన్లాఫుల్నెస్, ఇగ్నోరెన్స్, సిక్నెస్ అంటే ఏంటి, అభద్రతగా ఉండటం కానివ్వండి, అజ్ఞానంగా ఉండటం కానివ్వండి, ఇన్సెక్యూరిటీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు కొంతమంది, తర్వాత ఎప్పుడు కూడా అనారోగ్యం ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. అలా ఉండేటటువంటి అజ్ఞానంలో ఉండటం కానీ ఇలాంటి వాటన్నింటినీ కూడా ఇండివిజువల్గా మనం ప్రజల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఉపయోగించేటటువంటివన్నీ కూడా ప్రివెంటివ్ ఫంక్షన్స్. అండ్ ఆల్సో fourth one is development functions. What are the development functions? We are in main focus in the area of socio-economic development programs. Socio-economic development programs అంటే మనకి ఏ వస్తాయి, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఎడ్యుకేషన్ మనం ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ముందుకు తీసుకురావడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నం చేయాలి, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. అండ్ రిక్రియేషనల్ సర్వీసెస్ ఆల్సో, కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఎక్కువగా ఎడ్యుకేషన్ అంటే అవ్వదు, దాంట్లో మనం రిక్రియేషన్ కూడా పెట్టాలి, వినోద కార్యకలాపాలు కూడా ఎక్కువగా కలిగిస్తూ ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో అర్బన్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, దట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే మనం గ్రామీణ పట్టణ అభివృద్ధి యొక్క కార్యకలాపాలు చేపడుతూ దాంతో పాటు అది దేనికి ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి, ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి, సమైక్యపరచడానికి అలాంటి కార్యకలాపాలు అవి కూడా మనం చేస్తూ ఉండాలి. దీస్ ఆర్ ది డెవలప్మెంట్ ఫంక్షన్స్. యూ రిమెంబర్ దట్ దీస్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద సోషల్ వర్క్. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, సోషల్ వర్క్ విధులు అంటే ఏవో కష్టంగా కాదు. వి రిమెంబర్ దట్ వాట్ ఆర్ ది 4 మేజర్ ఫంక్షన్స్, దట్ ఈస్ ద క్యూరేటివ్, కరెక్షనల్, ప్రివెంటివ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. అంటే తెలుగులో నివారణ, దిద్దుబాటు, నిరోధక, అభివృద్ధి. ఈ విధులు కనుక మనం ఫాలో అయితే ఆ విధుల్లో ఏంటేంటి వస్తాయని అవగాహన కల్పించుకుంటే ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది టాపిక్. అంతేగాని కంఠస్థ పెట్టేసి చదివేసి రాసేస్తామంటే అవ్వదు. మీరు ముందుగా ఈ ఫంక్షన్స్లో ఏంటి వస్తాయి, ఆ ఫంక్షన్లో ఉండేటటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విధులు ఏంటి, ఏ థీమ్ కాన్సెప్ట్ మనం ఎక్కువగా ఐడెంటిఫై చేయాలి అని తెలుసుకుంటే ఈజీ టు రైట్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద టుడేస్ టాపిక్ ఈస్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సోషల్ వర్క్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎవరైనా ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కీప్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.